ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 9th ਦਾ ਮਸ਼ਕੀ ਸਵਾਲਾਤ ਆ। ਬਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਤਫਸੀਲੀ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 3, ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਮਿਸ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਰ ਸੂਰਤ ਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਦੋ ਬਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਲੂਇਡਸ ਹੈ ਕਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਆਮ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਰਕ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਰਕ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ, ਖਸੂਸੀਅਤ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫਰਕ ਆ, ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਮ ਫਲੂਇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ डिफरेंस देखा जाएगा। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मादा की ऐसी हालत है। ठीक, ध्यान ना याद रखनी है दी डेफिनेशन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है केड़ी आ, ऐसी हालत आ जो उस वक्त वजूद पजीर होती है। यह गल याद रखनी जब किसी गैस को बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़े। कदों वकूफ पजीर होती है, कदों ये बनती है, वकूफ पजीर होने तो मुराद कदों वजूद च आती है, जब किसी गैस को बहुत ज्यादा दबाव प्रेशर का सामना करना पड़े। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ए सिंपल डेफिनेशन यही लिखी है बुक च, याद करनी है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट में माया और गैस का फर्क खत्म। ठीक, माया और गैस यानी कि तुसी क्लीयर नहीं कर सकते कि ए जिहड़ी आ फेज गैस आ या ए फेज लिक्विड फेज आ, ए फर्क खत्म हो जाता है। खास क्रिटिकल पॉइंट तो उपर जिहड़ा वा ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਲੂਇਡ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ रफ जहा अंदाजा यह समझने लिए। माया गैस का फर्क खत्म हो गया। ये हालत माया और गैस दोनों के ख्वास, दोनों तो मुराद किया माया और गैस दोनों के ख्वास बयक वक्त एट अ टाइम एक ही वक्त दे विच ये दोनों ही तरह के ख्वास रखती है। ठीक, और ये जो ख्वास आ इन्हां दी बुनियाद ते ही असीं फर्क करना, खसूसियात ख्वास इन्हां दी बुनियाद ते ही फर्क करना। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का आम लिक्विड से फर्क मंदरजा ज़ैल खसूसियात की बना पर वाजे किया जा सकता है। और खसूसियात ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਸਾਫਤ ਜਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਦਾ ਵਾ, ਕਸਾਫਤ ਦਾ। ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਕਸਾਫਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਸਾਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਜੈਸੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਜੈਸੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ पढ़ लो पहले फिर फर्क नजर आ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर में मामूली तब्दीली, यानी कि तुसी थोड़ा जा टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया तो नुमाया तौर पर तब्दील हो जाएगी। कसाफत यदि की हो जाएगी तब्दील, कसाफत यदि और तब्दीली कैसी हो जाएगी, वाजे नुमाया तौर पर, यानी कि मामूली टेम्परेचर प्रेशर चेंज करना क्लीयर कट वाजे एक फर्क आ गया कसाफत के अंदर। अच्छा, हुण इहदा फर्क इस तरह ना आम लिक्विड ना, आम लिक्विड की कसाफत ज्यादा, हुण इहदां दी कसाफत ते ज्यादा वा। ठीक, और तकरीबन मुश्किल, यानी कि इहदे विच मुश्किल तो मुराद इस ज्यादा तब्दीली तुसीं नहीं कर सकते। ये आ इन पर वजह की आ, प्रेशर का असर कम होता है, लिक्विड के उपर प्रेशर का असर कम हुंदा। इन्हां नूं असीं कंप्रैसिबल नहीं हुंदे, यानी कि मालिक्यूल कह लो कि ज्यादा करीब हुंदे आ, इन्हां ते प्रेशर का असर कम हुंदा वा आम लफ्जां च। अगे हुण कसाफत तो बाद दूसरी अहम चीज की आ, हल करने की सलाहियत, यानी कि मुख्तलिफ मादियां नूं सल्यूट्स नूं हल करने की सलाहियत किच ज्यादा वा, ये बुनियाद ते फर्क आ। या सादा लफ्जां च तुसीं समझ लो सॉल्वेंट पावर इन्हां दी वो कैसी आ। ठीक, मुख्तलिफ मादों को हल करने की सलाहियत टेम्परेचर और प्रेशर तब्दील करके कंट्रोल की जा सकती है, यानी कि ये भी तुसीं फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब नाल कि किहड़े-किहड़े मादे तुसीं इह च हल होने आ, ये जो सॉल्वेंट के तौर पर यूज करना इन्हां नूं। ठीक,
ਹੁਣ ਆਮ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਲਾਹੀਅਤ ਮਹਦੂਦ ਆ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ, ਫਿਕਸ ਕਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਲਾਈਕ, ਇਹ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਵੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ, ਡਿਜ਼ਾਲਵਸ ਲਾਈਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੋਲਰ ਚ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਚ, ਪੋਲਰ ਚ, ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਲਵੈਂਟ। ਸੋਲਿਊਟ ਸਾਲਵੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਪੋਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਪੋਲਰ ਪਲੱਸ ਨਾਨ ਪੋਲਰ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ, ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਲੂਇਡਸ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸਕਾਸਿਟੀ। ਵਿਸਕਾਸਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਕਹ ਲਓ ਫਲੂਇਡਸ ਦੀ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੀ ਕਹ ਲਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਸਕਾਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ, ਇੱਕ, ਠੀਕ, ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਕੁਵਤ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਲਿਕੁਇਡਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਕਾਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਸਕਾਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਦ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਲਟੋਗੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਆਮ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਵਿਸਕਾਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, इनकी विस्कोसिटी गैसेस की तरह कम होती है, गैसेस ਦੀ कम ਹੋਏਗੀ विस्कोसिटी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ कम ਹੋਏਗੀ गैसेस ਦੀ तरह। लिक्विड ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ विस्कोसिटी ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ विस्कोसिटी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਕਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ डिफ्यूजन, फैलाव ਨੂੰ समझ लो सिंपली है वर्ड डिफ्यूजन यानी कि एक जगह तो दूसरी जगह। हुण देखो डिफ्यूजन दोनों च हुंदा, डिफ्यूजन दोनों च हुंदा, जिस तरह गैसेस और लिक्विड च भी हुंदा। एदी मिसाल हुण पहले आम लिक्विड दी किदां वा, तुसीं एक गिलास दे अंदर ठीक है ड्रॉप पा दो इंक दा, आहिस्ता आहिस्ता वो सानू नजर आएगा, सारा हल हो जाएगा ਉਹਦੇ अंदर। इस तरह कोई तुसीं परफ्यूम छिड़कोगे पूरे कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ डिफ्यूज हो के पहुंच जाएगी ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ डिफ्यूजन ਹੁਣ ਇਹ ਚ किस तरह होएगा, डिफ्यूजन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ विस्कोसिटी कम आ, फ्लो आसान आ, फैलाव की शरह गैसेस की तरह ज्यादा, ठीक है, डिफ्यूजन रेट की आ ज्यादा होती है, इससे मादे की मुंतकली तेज होती है, यानी कि मटीरियल ट्रांसफर इसके जरिए हो जाएगा तेज, फास्ट। मॉलिक्यूल्स की हरकत सुस्त आ, इन्हां दी विस्कोसिटी ज्यादा वा, मॉलिक्यूल फ्रिक्शन ज्यादा वा, मुजामत ज्यादा वा, फ्लो के खिलाफ हरकत सुस्त आ मॉलिक्यूल्स दी, इन्हां दी फैलाव की शरह भी कम होएगी आम लिक्विड दी, इन्हां दी यह फायदा देगी रिएक्शंस दे अंदर। सतही तनाव हैगा जी सरफेस टेंशन, एक कह लो प्रॉपर्टी आ कि पानी की जिहड़ी फर्ज करो वाटर की मिसाल ला लो कि उहदी सतह के उपर की होएगा, एक इलास्टिक शीट तरह बन जाएगी उहदी ते, और इनवर्ड पुल होएगा क्योंकि मुसलसल मॉलिक्यूल्स जिहड़े आ हर साइड नूं उहनां च अट्रैक्शन मौजूद आ, कोहेसिव फोर्सेस हुंदियां, लंबी चौड़ी कहानी नूं छड्डो, फिलहाल एक लेयर बन जाती है इलास्टिक टाइप, और सरफेस एरिया वो इनवर्ड पुल की वजह तो सरफेस एरिया उहदा कम हो जाता। यह हैगा सरफेस टेंशन, एक प्रॉपर्टी लिक्विड्स दी या फ्लूइड्स दी कह लो तुसीं। हुण सरफेस टेंशन इन्हां च कम होएगी, जिन्ना कि इन्हां दे विच कह लो कि मौजूद ही नहीं होएगी, सरफेस टेंशन जिहड़ी आ मौजूद नहीं होएगी, सरफेस एरिया कम नहीं होएगा इन्हां दे मटीरियल दा जिहड़ा भी इच सबस्टांस आ, इसलिए यह बरीक सुराखों में दाखिल हो सकते हैं। सरफेस टेंशन इन्हां दी सतही तनाव नहीं इन्हां च है ही नहीं, कह लो जीरो हुंदा तुसीं, फिलहाल यही समझ लो कि बिल्कुल जीरो आ, क्लीयर कट। हुण आम लिक्विड जिहड़ा वो सतही तनाव का मुजाहरा करते हैं, यानी कि उन्हां च सतही तनाव मौजूद हुंदा वा जो बरीक जगहों में दाखिले को महदूद करता है, उहदे नाल बरीक जगह दे विच दाखला पेनिट्रेशन उन्हां दी कम हो जाएगी सतही तनाव की वजह तो, ठीक है। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी आ लिक्विड दी कह लो या तुसीं कह लो फ्लूइड्स दी कह लो,
ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਸਤੀ ਤਣਾਅ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਸਤੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸਤਖਰਾਜ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਆ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਫੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾ ਕਾਫੀ ਚੋਂ ਕੈਫੀਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ CO2 ਇਖਤਰਾਜ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਦਵਿਆਤ ਸਾਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਹੌਲ ਦੋਸਤ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਜ਼। ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਲੂਇਡਸ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਇਸਤਖਰਾਜ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਔਰ ਸੰਤੀ ਕੀਮਿਆਈ ਅਮਲ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਸੰਤੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਕੁਇਡਸ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹ ਲਓ ਸਾਲਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗਾ ਵੇਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਨੀ, ਉਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਸਤਖਰਾਜ CO2 ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਪਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ।